So, what we were discussing, discussing structure of atom. As we have seen, structure of atom is very fundamental chapter. We need it. Whatever the concept we discuss here in the chapter, these are forever. These are required for number of competitive examinations, and that's why in that sense, this chapter is very important. Atomic structure. The journey in atomic structure has been started. Already we have seen what we have to discuss here in the chapter number 1. That is proton, neutrons, electrons are called as fundamental particles of an atom. How these particles were discovered, that is a part of chapter what we discussed initially. Second, how these particles are held together, that is what we can say atomic model structures. Then lastly, we'll discuss the quantum mechanical model, its applications with electronic configuration. So this is very interesting journey here in the structure of atom. In last lecture, yesterday's lecture, we have discussed that J.J. Thomson is the scientist who performed the discharge tube experiment, and he proposed electron. At the same time, Goldstein was the scientist who again performed the discharge tube experiment, and he found the existence of proton particles. But at the same time, the discovery of proton, Rutherford has also contributed in this one, because जनरली सायन्स मध्ये असंच असतं की अनेक सायंटिस्ट एकाच वेळेला अनेक एक्सपेरिमेंट करत असतात आणि कधी कधी एकसारखाच एक्सपेरिमेंट केला जातो, एकसारखेच रिझल्ट त्यांना मिळतात. तर गोल्डस्टीननी डिस्चार्ज ट्यूबचा एक्सपेरिमेंट केला आणि ही फाउंड प्रोटॉन, बिकॉज जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉनचा शोध लागल्यानंतर हे लक्षात आलं होतं आपल्याला की मॅटर मध्ये इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉनला निगेटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी कुठेतरी पॉझिटिव्ह चार्ज असू शकतो. अशा प्रकारचा एक विचार प्रवाह, एक मत प्रवाह असं होता, आणि म्हणून गोल्डस्टीनने तो डिस्चार्ज ट्यूबचा एक्सपेरिमेंट केला आणि त्याला प्रोटॉन मिळाला. पण त्याच वेळेला पॅरलली रुदरफोर्ड सायंटिस्ट हा जो आहे तो पण एक्सपेरिमेंट करत होता, अँड ही वॉज वर्किंग ऑन इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ द मॅटर. इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर, अल्फा, बीटा अँड गॅमा रेडिएशन वर डिस्कवर्ड बाय द रुदरफोर्ड. ते आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे. हेनरी बेकवेल नावाच्या सायंटिस्टनी रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचा कॉन्सेप्ट मांडला होता. आपण ऑलरेडी न्यूक्लिअर केमिस्ट्री चॅप्टर इव्हिनिंगला डिस्कस केलेला आहे. सो हेनरी बेकवेल was the scientist who put forth the theory of radioactivity, and Marie Curie is the scientist who discovered the first radioactive element, and Rutherford is the scientist who separated alpha, beta and gamma radiations. So at the same time, where Rutherford separated the radiations alpha, beta, gamma, he studied the interaction of these radiations with the matter. आपण जसे प्रयोग करत असतो ते सायंटिस्ट प्रयोग करत असतात, फक्त एवढंच की बऱ्याच वेळा ते प्रयोग फार सायंटिफिक आधारावरती, म्हणजे अगोदर त्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम केलेले असतात. रुदरफोर्ड असाच एक एक्सपेरिमेंट करत होता की रेडिएशन जे आहे ते रेडिएशनचा इतर मॅटर बरोबर, इतर पदार्थांबरोबर काय इम्पॅक्ट होतो. त्यामुळे रुदरफोर्डनी नायट्रोजन वरती अल्फा पार्टिकलचा कंपार्टमेंट केलं. नायट्रोजन वरती अल्फा पार्टिकलचा कंपार्टमेंट केलं. सो दिस इज नायट्रोजन 7, and he bombarded with alpha particle matlab helium 2 4, nitrogen 40, and he found that this is converted to oxygen 7 8, oxygen 8, and you can say 17 plus here hydrogen 1 1. So this is the particle. See, this is very important particle. So when Rutherford was studying the interaction of alpha particles with nitrogen, he bombarded nitrogen with alpha particle. So he found that one new particle is emitted again and again, and that is nothing but the hydrogen. In many of the interactions, he found that this particle is emitted, that is hydrogen. So finally, he named this particle as a proton because being it's the smallest particle, so he named that particle as a proton. So that was also a proton discovery. Rutherford also predicted. See, J.J. Thomson discovered the electrons. J.J. Thomson discovered the electron, and at the same time, Rutherford discovered the protons. So, what scientists thought that the atom is initially in the stage of discovery, atom is made up of electrons and protons. So, scientists added the mass of electron, scientists added the mass of proton, and found that is it equal to mass of atom? So they found it's not equal to mass of atom. Still, there is some mass is lacking. Still, there is some mass is lacking. मग नक्की असं काय आहे, नक्की काय प्रॉब्लेम आहे, काय गोड बंगाल आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. मग
कुठल्या तरी तिसऱ्या पार्टिकलचं अस्तित्व त्या ठिकाणी असलं पाहिजे, कारण ऍटम हा जर इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉननी बनला असेल, त्यामुळे सगळ्या प्रोटॉनचं इलेक्ट्रॉनचं मास मिळून हे ऍटमचं मास असलं पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता हा पेन आहे आपल्याकडे, ओके, आता या पेनची कॅप आहे, आता या पेनची कॅप काढली, त्या कॅपचं वजन आणि ह्या पेनचं वजन, दोघांचं वजन हे दोघं एकत्रित असल्यानंतर जेवढं होतं तेवढं असायला पाहिजे, हो की नाही? अशा प्रकारे सुरुवातीला इलेक्ट्रॉन सापडला, त्याच्यानंतर प्रोटॉन सापडला, मग सायंटिस्टला तिसरा पार्टिकल सापडत नव्हता. मग सायंटिस्ट लोकांना असं वाटलं की ह्या इलेक्ट्रॉनच्या आणि प्रोटॉनच्या मासवरून ऍटमचा मास व्हायला पाहिजे, पण तसं होत नव्हतं. म्हणजे कुठला तरी तिसरा पार्टिकल असायला हवा त्याच्यामध्ये, एक्सपेक्टेड आहे असं रुदरफोर्डने म्हटलं, पण तो पार्टिकल सापडत नव्हता. पण रुदरफोर्डने तेही प्रिडिक्ट केलं. म्हणजे रुदरफोर्डने प्रोटॉन शोधूनच काढला, पण ऍट द सेम टाइम ही प्रिडिक्टेड देयर इज अ थर्ड पार्टिकल विच इज प्रेझेंट इन ॲटम, बट इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड. आणि खरंच तो फार उशीर झाला. म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन खूप लवकर शोधले गेले, पण न्यूट्रॉन शोधायला फार वेळ लागला. त्याचं कारण असं होतं की इलेक्ट्रॉन हॅज द निगेटिव्ह चार्ज, सो इट वॉज easy to find the electron. Proton has a positive charge, so it also was easy to find that. But neutron, third particle, was neutral, and so it was difficult to find it out. So ज्या पद्धतीने रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करत होता इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन्स विथ मॅटर, तशाच पद्धतीने शाडविक नावाचा एक सायंटिस्ट अशाच प्रकारचा एक्सपेरिमेंट करत होता. सायंटिस्ट नाव आहे शाडविक. अँड बेरिलियमवरती तो काही एक्सपेरिमेंट करत होता, इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर. आणि बेरिलियमवर एक्सपेरिमेंट करत असताना त्याला एक तिसराच पार्टिकल पॅराफिन मध्ये सापडला. म्हणजे पॅराफिन ऑइल मध्ये तो एक्सपेरिमेंट सुरू होता, and he found the existence of a third particle, and it was difficult, it was neutral, कुठलाही चार्ज नव्हता, so it was neither deflected towards positive nor towards negative. So there should be something, there is something, and he catch that particle and he named that particle, it is a neutron as predicted by the Rutherford. आणि मग न्यूट्रॉनचा शोध लागला. सो फायनली जे जे थॉम्सननी इलेक्ट्रॉन दिला, रुदरफोर्ड आणि गोल्डस्टीन नावाच्या सायंटिस्टनी प्रोटॉन दिला, अँड शाडविक नावाच्या सायंटिस्टनी न्यूट्रॉन शोधला. सो दीज वेअर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ॲटम. प्रत्येकाचं मास, प्रत्येकाचा चार्ज हे आपल्या समोर आलं. त्यांचा बारकीने स्टडी केला तर वेगवेगळ्या थिअरीजनी, खास करून ऑइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नावाचा एक्सपेरिमेंट आहे, जे एक्सपेरिमेंट म्हणून तुम्ही नेटवर सर्च केलं, गुगलला सर्च केलं, यू विल फाइंड दॅट ऑइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. Using oil drop experiment, scientists discovered the charge present on these particles as well as the mass of the particles. And finally, we got these three particles, that is, you can say protons, neutrons, electrons, and they are called the fundamental particles of an atom. Fundamental particles of an atom. So, these three particles find out kile, and then journey has begun towards the structure of atom or model of an atom. Now, once these particles were discovered, now the question arises, these particles are fundamental, these particles are present in atom. But now the question is, how these particles are held together in atom. Atom मध्ये ते कुठं असतात, त्यांची रचना कशी असते, हा प्रश्न सुरू होतो. आणि मग इथून जर्नी होते, ऍटॉमिक मॉडेलची जर्नी सुरू होते. ठीक आहे. आता ऍटॉमिक मॉडेलची जर्नी सुरू होत असताना पॅरलली, आता सायन्स मध्ये ह्या स्टेप्स नंतर हे असं होऊ शकत नाही, कारण पॅरलली खूप सारे एक्सपेरिमेंट सुरू असतात, खूप सारे सायंटिस्ट विविध थिअरी मांडतात. त्यामुळे ह्या चॅप्टर मध्ये पण असंच होतं, कारण structure of atom is related with the discoveries in different fields. So there are some parallel discoveries, there are some side-wise discoveries. We have to discuss them one by one, that you can say, with some fundamental definitions. Mosley was the scientist, जे आपण periodic table मध्ये पाहतो. So Mosley was performing one of the experiment of X-ray, and he found there are some of the important properties. So there are some of the important definitions, properties we have to discuss, and then we have to discuss atomic models. Okay, so let's begin to this journey towards how, what are the fundamental properties are there, and how we can have the models, atomic models. Okay. Fundamental properties of atom. We can say fundamental properties or definitions of atom. Number one is, you can say, atomic number, which is denoted by Z. Number two, atomic mass, that is by A. तीसरा,
neutron number that is given by n. Neutron number given by n. 4 isotopes. Okay. Isobars. Isotopes. Most of these definitions are known to you. Excuse me. Okay. So, accordingly, we come to this. These are some fundamental definitions, fundamental properties related with an atom. So we can say number is atomic number, which is discovered by Moseley. हे मी तुम्हाला सांगितलं की मोस्लेने काय केलं की he bombarded cathode rays with metal plate. So this is metal plate and these are the cathode rays. So wherever cathode rays bombarded with a metal plate emits some new radiations and these called as X-rays. त्याला X-rays म्हणतात. So Moseley was performing experiment with this one and he found that the square root of frequency, okay, square root of frequency of these X-rays is directly proportional to specific integer Z. He found this equation. So square root of frequency. आता याच्यामध्ये खूप सारी अशी टर्मिनॉलॉजी आहे की दॅट्स व्हेरी न्यू टू अस. ती पॅरलली आपल्याला समजणार. फ्रिक्वेन्सी काय असते या चॅप्टर मध्ये पुढे जाऊन आपल्याला लक्षात येईल की व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऍक्च्युअली. पण there are some alpha rays, there are beta rays, there are cathode rays, there are X rays. असे सगळे आपल्याला असतात. मोस्टली नावाच्या सायंटिस्टने कॅथोड रेज मेटल प्लेट वरती बंबार्ड केली. ही मेटल प्लेट वेगवेगळ्या मेटलची वापरली. कधी आयर्न, कधी अल्युमिनियम, कधी झिंक, कधी कॉपर अशी वेगवेगळ्या मेटलची प्लेट वापरली आणि त्याच्यापासून एक्सरे तयार झाले. आणि ह्या एक्सरेची जी फ्रिक्वेन्सी असते त्या फ्रिक्वेन्सी त्यांनी पाहिली आणि ह्या फ्रिक्वेन्सीचा स्क्वेअर रूट हा कुठल्या तरी स्पेसिफिक इंटिजर बरोबर असतो. दॅट इज नथिंग बट झेड. झेड एक वेगळा कॉन्स्टंट मिळतो जो प्रत्येक मेटलचा वेगळा आहे. आणि मग त्याच्यावरून त्यांच्या लक्षात आलं की दिस इज व्हेरी व्हेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जी प्रत्येक मेटलची असते आणि ती तशीच असते, ती फिक्स असते. आणि हे नथिंग बट हा झेड इज नथिंग बट स्पेसिफिक इंटिजर विच इज कॉल्ड ॲटॉमिक नंबर. आपण ऑलरेडी पाहतो की पिरियॉडिक टेबल मध्ये मेंडेलिफने सांगितलं की ॲटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी आणि मोस्टली असं म्हणतो की ॲटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. आता आजच्या तारखेला आपण जर म्हणू तर ॲटॉमिक नंबर हीच फंडामेंटल प्रॉपर्टी हे प्रूव्ह झालेलं आहे. ॲटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी हे प्रूव्ह झालेलं आहे. So this is what we can say. So Moseleyचा experiment right होता. Square root of frequency is directly proportional to specific integer and this specific integer is nothing but the atomic number of that particular element. हा Z प्रत्येक एलिमेंट साठी वेगवेगळा असतो आणि तो फिक्स असतो, कॉन्स्टंट असतो, तसाच असतो आणि म्हणून त्या प्रॉपर्टीला फंडामेंटल प्रॉपर्टी म्हणलं गेलं आणि ती नदीमध्ये ॲटॉमिक नंबर. मग आता लेटेस्ट याच्यामध्ये प्रूव्ह झालं की ॲटॉमिक नंबर इज अ व्हेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी अँड it is nothing but the number of protons present in the nucleus of an atom. So what is atomic number? Atomic number is a total number of protons present in the nucleus of an atom, that is called an atomic number. Next is you can say atomic mass. Atomic mass is noted by A and scientists found this A is equal to scientists found A is equal to Z plus N. So this is the important formula. हा एक महत्वाचा फॉर्म्युला आहे चॅप्टर मध्ये लक्षात ठेवा. फार बेसिक आहे, फार सोपा आहे. Mass A is equal to Z plus N. So A is atomic mass, Z is atomic number, and that is total number of protons, and N is the neutron number. So कुठल्याही ऍटम मध्ये टोटल प्रोटॉनची संख्या आणि टोटल न्यूट्रॉनची संख्या ह्याच्यापासून आपल्याला टोटल मास नंबर मिळतो. त्याला अणुवस्तुमानांक आणि अनुक्रमांक असं पण मराठीत म्हटलं जातं. सो दिस इज अनुक्रमांक आणि ह्याला अणुवस्तुमानांक असं मराठीत म्हटलं जातं. आणि ह्या दोन्ही फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त फंडामेंटल ही आहे. फंडामेंटल म्हणजे महत्वाची. A is equal to Z plus N. म्हणजे ॲटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हा पहिला फॉर्म्युला आपल्या या ठिकाणी आणि तो मोस्टली आणि अनेक सायंटिस्ट दिला. त्याच्यानंतर न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन नंबर सोपच आहे. आपल्याला माहिती आहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन ॲटम इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर. जसं इथं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ॲटॉमिक नंबर, तसं या ठिकाणी
total number of neutrons present in the nucleus of an atom is called as a neutron number. So that's all. Now these are isotopes, isobars and isotones. ह्या definition already आपण nuclear chemistry मध्ये पाहिलेलं आहे. तरी परत एकदा पाहू आणि 10th ला पण तुम्ही पाहिलेलं. सो आयसोटोप्स म्हणजे काय असतं लक्षात घ्या. सो we can आपण हायड्रोजनचा एक्झाम्पल घेऊया. हायड्रोजन 1 1, hydrogen 1 2, hydrogen 1 3. So these are 3 different isotopes of hydrogen. आता ह्याचा आयसोटोपचा अर्थ काय असतो आपण पाहिलेलं आहे की कुठलं पण एलिमेंट न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीमध्ये कुठलं पण एलिमेंट एक्स झेड ए यांनी दाखवलं जातं. इट्स फंडामेंटल पार्ट. मी बरेच वेळेला हा पार्ट शिकवलेला आहे. तुमच्यापैकी ज्यांनी इव्हिनिंगला लेक्चर अटेंड केले त्यांना माहिती आहे. पण चुकून जर कोणी अटेंड केलं नसेल तर हे माहित असलं पाहिजे की केमिस्ट्रीमध्ये न्यूक्लाइड नेहमी असं रिप्रेझेंट केलं जातं ज्याच्यामध्ये एक्स इज द सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट, Z is an atomic number, A is a mass number, N is a neutron number. जे आपण इथे ऑलरेडी पाहतो. Z is this atomic number, A is nothing but this mass number, N is nothing but neutron number. तेव्हा केमिस्ट्रीमध्ये न्यूक्लाइड मध्ये न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीमध्ये न्यूक्लाइड हे असं दाखवलं जातं म्हणजे एखादा ॲटम ह्या पद्धतीने दाखवला जाऊ शकतो. X is a symbol of element. जे काही एलिमेंट असेल हायड्रोजन, कार्बन, नायट्रोजन ते या ठिकाणी त्याचा ॲटॉमिक नंबर, त्याचा मास नंबर आणि त्याचा न्यूट्रॉन नंबर असेल. तर हायड्रोजन तसंच दाखवलं जातं. हायड्रोजन 1 मला त्याचा न्यूट्रॉन नंबर दाखवलेला राईट साईडला. बऱ्याच वेळा ते दाखवत नाही. म्हणजे बऱ्याच वेळा हे एलिमेंट फक्त असंच लिहिलं जातं एक्स झेड ए. कधी कधी असं एक्स झेड ए असं पण दाखवलं जातं. न्यूट्रॉन लिहायची गरज नसते कारण हा फॉर्म्युला वापरून ई झेड माहित असेल तर न्यूट्रॉन आपण काढू शकतो कारण या ठिकाणी तिन्ही क्वांटिटीचं रिलेशन आहे. आपल्याला ए माहिती आहे, झेड माहिती आहे, आपण एन कॅल्क्युलेट करू शकतो. एन आणि झेड माहिती आहे, ए कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणून न्यूट्रॉन नंबर जनरली लिहिला जात नाही, हो की नाही. शॉर्ट फॉर्म मध्ये असं लिहिलं जातं. म्हणून हे हायड्रोजन आहे. हा हायड्रोजनचा मास नंबर 2 आहे, हायड्रोजनचा मास नंबर 3 आहे. त्याला हायड्रोजन 3 आयसोटोप्स असं म्हणतो. These are the atoms of the same element. आयसोटोपची डेफिनेशन काय? Atoms of the same element having same atomic number but different mass number. म्हणजे atomic number सेम आहे पण त्याचा मास नंबर डिफरंट असतो. त्याला आपण आयसोटोप्स असं म्हणतो. हायड्रोजनचे आयसोटोप्स आहेत, क्लोरीनचे आयसोटोप्स आहे, ऑक्सिजनचे आयसोटोप्स आहे, कार्बनचे आयसोटोप्स आहे. असे आयसोटोप सगळ्यांचे गृहीत धरले तर 450 पेक्षा जास्त एलिमेंट्स आहेत पिरियॉडिक टेबलमध्ये. आपण पाहतोय पिरियॉडिक टेबलमध्ये 118 मूलद्रव्य आहेत. 118 118 एलिमेंट्स आर देयर इन पिरियॉडिक टेबल. बट इफ वी कन्सिडर ऑल द आयसोटोप्स then that number goes to 450. 450 पेक्षा जास्त आयसोटोप्स आपल्याला पिरियॉडिक टेबल मध्ये मिळतात. आणि आयसोटोप्स म्हणजे काय? हायड्रोजनचे 3 आयसोटोप्स. याला हायड्रोजन म्हणतात, त्याला ड्यूटेरियम म्हणतात, त्याला ट्रिटियम असं म्हणतात. कार्बनचा कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 अशा आहेत. त्यामुळं आयसोटोप्स म्हणजे atoms of the same element having same atomic number but different mass number are called as isotopes. Next you can say isobars. आता isobars म्हणजे काय? Here sodium 23 11 and you can say magnesium 23 हे मिळतात आपल्याला. So these are isobars of each other. Sodium is a different element having atomic number 11, mass number 23. Magnesium is a different element having atomic number 12 and mass number 23. So या दोघांमध्ये atomic number different but mass number similar आहे. So these are the atoms of different element having different atomic number but same mass number are called as isobars. Isobars is related with same mass number though their atomic numbers has to be different. मतलब their atomic number has to be different. atomic number वेगळे असतात पण त्याचा मास नंबर सारखाच असतो. मास नंबर म्हणजे अणुवस्तुमानांक मराठी. सो याला आपण आयसोबार्स असं म्हणतो. आणि आयसोटोन्स म्हणजे न्यूट्रॉन एकसारखा असतो. ज्या एलिमेंटचा न्यूट्रॉन एकसारखा असतो त्याला आयसोटोन्स असं म्हणतात. म्हणजे atoms having same number of neutrons आपण त्याला आयसोटोन्स असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल हे सोडियमचं एक्झाम्पल घेऊयात आपण. यू कॅन से सोडियम 11 23 इथं 12 येतं कारण 23 minus 11 is 12 येतं. So here you can say magnesium 12 24 इथं 12 बघा. हा आता हे सोडियम इलेमेंट आहे ज्याच्यात न्यूट्रॉन 12 आहे. मॅग्नेशियम इलेमेंट त्यात न्यूट्रॉन 12 आहे. मग हे दोघांचे एकमेकांचे आयसोटोन्स आहेत. ह्या 6 महत्वाच्या डेफिनेशन हे फार बेसिक आहेत. ह्या परीक्षेला विचारले जातात का ते 101% विचारले जातात, महत्वाचेच. पण ह्या आपल्याला नेहमीच माहिती असल्या पाहिजेत, हे नेहमीच पाठ असल्या पाहिजेत. केवळ परीक्षा पुरता नव्हे परंतु कायमस्वरूपी केमिस्ट्रीमध्ये
खूप सारे कॉन्सेप्ट जे याच्यावरती डिपेंड असतात. हे एकदमच बेसिक्स आहे, माहितीच असलं पाहिजे. त्यामुळे ह्या डेफिनेशन कसल्या प्रोसेस सर्वांनी लर्न करा आणि समजून पण घ्या. परत एकदा बघा, सगळ्यात पहिले ऍटॉमिक नंबर. ऍटॉमिक नंबर म्हणजे काय? सर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ऍटॉमिक मास नंबर काय? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन द एटम. न्यूट्रॉन नंबर काय आहे? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. आयसोटोप्स काय आहे? The atoms of the same element having same atomic number but different mass number are called as isotopes. Isobars काय असतं? Isobars, atoms of the different elements having same mass number but different atomic numbers. And isotones काय असतं? The having same number of neutrons are called as isotones. So these were the fundamental definitions, very fundamental definitions, which were discovered during the development of the structure of atom or atomic models. तर ह्या डेफिनेशन ह्या स्ट्रक्चर ऑफ ऍटमच्या प्रोसेसमध्ये त्या जर्नी मध्येच आपल्या समोर आलेल्या आहेत आणि वेगवेगळ्या सायंटिस्टने त्या आपल्या समोर मांडले. सो आय एक्सपेक्ट दॅट एव्हरीवन विल लर्न दिस डेफिनेशन्स and will go through easily with these definitions. Clear? So that's all for the definitions. Now let's move to the atomic models. Atomic models. Number one, Rutherford's atomic model. Number two, Bohr's atomic model. Quantum model. Actually, this is number two, this is number three, number four, and number one is J.J. Thomson atomic model. Right, okay. So, परत एकदा बघा, कुठली कुठली atomic model आपल्याला डिस्कस करायचे. So there are 4 atomic models what we have here. Okay. There are 4 atomic models. Number one, खूप साऱ्या सायंटिस्टनी ऍटमचे वेगवेगळे मॉडेल्स आपल्यासमोर मांडले. ऍटमचं स्ट्रक्चर वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्यासमोर मांडलेलं आहे. त्यापैकी हे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांनी जरा वेगळं काम केलं, वेगळे ऍटॉमिक मॉडेल्स मांडले. मॅक्झिमम चांगल्या प्रकारचे प्रूफ्स त्या ऍटॉमिक मॉडेल्स बद्दल मांडले आणि म्हणून ह्या थिअरी ह्या वाईडली ऍक्सेप्टेड आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला आहे तो जे थॉम्सन, दुसरा आहे तो रुदरफोर्ड ऍटॉमिक मॉडेल, तिसरं बोर्स ऍटॉमिक मॉडेल आणि फोर्थ इज क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल. हे 4 ऍटॉमिक मॉडेल या चॅप्टर मध्ये आपल्याला कोर म्हणून लक्षात पाहिजे, लक्षात घ्या. सो हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे की when we discuss atomic model, there are many atomic model proposed by different scientists. वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी प्रयोग केले आणि वेगवेगळे atomic model आपल्यासमोर मांडले. पण ज्यांनी काहीतरी वेगळ्या प्रकारची मांडणी केली आणि ज्यांनी बऱ्यापैकी चांगले प्रूफ्स दिले, असे हे 4 atomic models आहेत जे आपल्याला पाहिजे. सो आणि प्रत्येक atomic मॉडेलला काहीतरी हिस्ट्री आहे, काहीतरी बेस आहे, काहीतरी फाउंडेशन आहे. कुठल्या तरी आधारावरती ते पुढे आले, लक्षात घ्या. आणि म्हणून सगळ्यात पहिले तर जे थॉम्सन ऍटॉमिक मॉडेल. ज्या जे थॉम्सननी इलेक्ट्रॉनचा शोध लावला, त्या जे थॉम्सननी ऍटमचं एक मॉडेल प्रपोज केलं. त्याला ज्या एक्सपेरिमेंटच्या आधारावर जे वाटलं, जे कन्क्लुजन त्यांनी काढले, त्या आधारे त्यांनी एक ऍटॉमिक मॉडेल आपल्यासमोर मांडलं. तर आपण ते बघतो आपल्या पुस्तकात ते अर्थाने इन्क्लुडेड नाहीये, पण तुम्हाला ते माहित असावं बिकॉज जर्नी बिगन विथ दिस जे थॉम्सन ऍटॉमिक मॉडेल. तर जे थॉम्सन ऍटॉमिक मॉडेल म्हणजे काय येतं लक्षात घ्या. जे थॉम्सन फाउंड दॅट the structure of atom is spherical, no doubt at all. Okay. Structure of atom is spherical, and here electrons are embedded in the structure of atom. Electrons are embedded. आता embedded या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला लक्षात येत असेल. आजकाल टेक्नॉलॉजी मध्ये embedded सिस्टीम वगैरे असे शब्द वापरतात. embedded मध्ये त्यामध्ये इन्क्लूड असते. फॉर एक्झाम्पल, जे थॉम्सन ऍटॉमिक मॉडेल इज अ सेम लाईक अ वॉटरमेलॉन. म्हणजे आपण मराठीमध्ये कलिंगड नावाचा पदार्थ आपण खातो, आहे की नाही, फ्रूट आपण त्याला म्हणून. सो कलिंगड आपल्याला माहिती. आणि जे थॉम्सनने सुद्धा स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम हे कलिंगडाबरोबर कम्पेअर केलं
अॅनॉलॉग केलं म्हणजे कम्पेअर केल्यानंतर. आणि जसं कलिंगडाचं स्ट्रक्चर असतं तशाच पद्धतीने ऍटमचं स्ट्रक्चर असतं असं जे जे थॉम्सन म्हणतो. आपण नाही, लक्षात घ्या. आपल्याला काही कलिंगड फारच जवळच आहे महाराष्ट्रीयन माणसांना. पण जे जे थॉम्सन हे सांगितलं की ज्या प्रकारे कलिंगडाचं स्ट्रक्चर असतं, वॉटरमेलॉनचं स्ट्रक्चर असतं, सिमिलर लाईक दॅट वी हॅव द स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम. म्हणजे कलिंगड स्पेरिकल असतात. आजकाल मार्केटमध्ये 2 प्रकारचे कलिंगड मिळतात. एक स्पेरिकल मिळतं गोल आणि एक ओव्हल शेप मिळतं. चायनीज टाईपचे फार लहान असतात. आता काय पहिल्यासारखं सीझन राहिलेलं नाही. पूर्वी फक्त सीझन मध्ये उन्हाळ्यात मिळायचे वॉटरमेलॉन. आता कधी पण मिळतात. ओके नाही, बिकॉज वी हॅव द सायन्स अँड technology developed, and that's why we can have the production at any time. But that is not scientific, because whatever the naturally is a right season for that is nothing but the summer. पण मग ते स्पेरिकल आणि ओव्हल वी हॅव टू कन्सिडर स्पेरिकल वन, म्हणजे गोल प्रकारचे जे आपण त्याला म्हणतो गोली आहे, ते आपण कलिंगड कन्सिडर करायचं. ओव्हल शेपचं कलिंगड नव्हे. त्यामुळे जे जे थॉम्सन ते पण गोल प्रकारचं कलिंगड या ठिकाणी कन्सिडर केलं. सो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉम्सन, structure of atom is just spherical, point number 1. Point number 2, total positive sphere, total positive charge is spread throughout the sphere. Atom मध्ये असणारा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो पूर्ण स्पियर मध्ये स्प्रेड असतो, असं जे जे थॉम्सन म्हणतो. तर आपण पाहिलं की ऍटम मध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन्स आहेत, निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन पण आहेत. जे जे थॉम्सनचं असं म्हणणं होतं की पॉझिटिव्ह चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द स्पियर. या पूर्ण स्पियर मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज स्प्रेड झालेला आहे. अँड इलेक्ट्रॉन्स, दॅट इज निगेटिव्ह चार्ज, इज और आर एम्बेडेड ऍज लाईक अ सीड्स इन वॉटरमेलॉन. आता ह्या कलिंगडामध्ये आपल्याला माहिती आहे की बिया ज्या असतात, सीड्स, ते एका ठिकाणी अशा नसतात. त्या अशा सगळ्या कलिंगडामध्ये सिस्टमॅटिक पद्धतीने पसरवलेल्या असतात थ्रू आउट द कलिंगडाचं स्पियर, असं आपण त्याला म्हणतो. तर जशा पद्धतीने कलिंगडाच्या बिया त्याच्यामध्ये असतात तशाच पद्धतीने इथं तुम्हाला इलेक्ट्रॉन्स दिसतात. म्हणजे कलिंगडाच्या बिया सुद्धा त्याच्या बल्कमध्ये एम्बेडेड असतात. एम्बेडेड म्हणजे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात. तसं इथं पण निगेटिव्ह चार्ज हा एम्बेडेड असतो त्या पॉझिटिव्ह स्पियर मध्ये, असं जे जे थॉम्सनचं म्हणणं होतं. आणि चौथा मुद्दा, फोर्थ पॉइंट, टोटल मास ऑफ एन ॲटम इज ड्यू टू टोटल पॉझिटिव्ह स्पियर. हे महत्वाचे पॉइंट लक्षात. त्यामुळं when we talk or discuss about J.J. Thomson atomic model, so J.J. Thomson atomic model चे 3-4 महत्वाचे assumptions आहेत, निष्कर्ष आहेत, त्याच्यावरती तो आधारित. नंबर वन असा आहे की स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम इज अ स्पेरिकल वन. म्हणजे ॲटम हा स्पेरिकल, फुटबॉल सारखा असा स्पेरिकल आहे, गोलीय नाही. लक्षात घ्या, सर्क्युलर वेगळं असतं, स्पेरिकल फुटबॉल सारखा असा आहे. हा पहिला पॉइंट. पॉइंट नंबर 2, दॅट इज टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द स्पियर. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज हा पूर्ण स्पियर मध्ये पसरलेला असतो, असं त्याचं दुसरं म्हणणं आहे. तिसरा मुद्दा आहे इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऍज लाईक अ सीड्स इन वॉटरमेलॉन. वॉटरमेलॉन मध्ये जसे सीड्स एम्बेडेड असतात आणि स्प्रेड असतात, तशाच पद्धतीने इलेक्ट्रॉन्स याच्यामध्ये एम्बेडेड असतात आणि स्प्रेड असतात. नंबर 4, टोटल मास ऑफ एन ॲटम इज ड्यू टू टोटल पॉझिटिव्ह स्पियर. म्हणजे ह्या ऍटमचं मास पूर्ण ह्या स्पियर मध्ये पसरलेलं असतं, स्पियर मुळेच टोटल पॉझिटिव्ह ऍटमचं मास असतं. अशा प्रकारचा कॉन्सेप्ट जे जे थॉम्सनने मांडला. पुढच्या थिअरीज आपल्याला पाहिजे की जे जे थॉम्सनचे काही लुफोल असल्याशिवाय आपण रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल, बोस ॲटॉमिक मॉडेल, क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल जाणार नाही. त्यामुळं ही जी जे जे थॉम्सनचं ॲटॉमिक मॉडेल आहे त्या मॉडेलच्या काही लिमिटेशन्स आहेत, आणि म्हणून मग आपल्याला पुढच्या मॉडेलला जावं. पुढचे तिन्ही ॲटॉमिक मॉडेल्स ह्याच्या 2 गोष्टींना फार महत्वाचा छेद देतात, म्हणजे त्या ऍक्सेप्ट करत नाही. नंबर 1, तर टोटल मास ऑफ एन ॲटम इज ड्यू टू टोटल स्पियर. या संपूर्ण स्पियर मध्ये मास असतं असं नाही. बाकीची थिअरी असं म्हणतात स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम किती जरी मोठं असलं तरी मास ऑफ ॲटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट द न्यूक्लियस. मास ऑफ ॲटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट द न्यूक्लियस, म्हणजे सेंटरला असतं. ॲटमचा स्पियर फारच मोठा असतो, परंतु ॲटमचं मास हे फार छोट्या भागावरती केंद्रित झालेलं असतं, सेंटरमध्ये केंद्रित झालेलं असतं, असं बाकीच्या थिअरीज म्हणतात. हा फार महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या की वजन, ॲटमचं मास हे पूर्ण स्पियर मुळे असणं हा वेगळा भाग आहे, आणि पूर्ण स्पियर मध्ये छोट्याशा सेंटरमध्ये केंद्रित होणं हा वेगळा भाग आहे. समजतंय तुम्हाला? सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दॅट वॉज द ब्रेक थ्रू अगेन्स्ट दिस जे जे थॉम्सन मॉडेल. सो जे जे थॉम्सन मॉडेलचं अजम्पशनच चुकलं, कारण सगळा पॉझिटिव्ह चार्ज ह्या स्पियर मध्ये पसरलेला असतो, हेही चूक ठरलं नंतरच्या काळामध्ये. आणि
टोटल ऍटमचं मास हे टोटल पॉझिटिव्ह स्पिअर मुळे असतं, हे जे ठरलं. कारण ऍटमचं मास हे सेंटरमध्ये केंद्रित झालेलं असतं, सेंटरमध्ये असतं. ऍटमचा स्पिअर फार मोठा असतो, परंतु सेंटर फार लहान असतं आणि त्या लहान सेंटरमध्ये सगळे ऍटमचं मास करत सामावलेलं असतं. अशा पद्धतीचा तो थिअरी आपल्या ठिकाणी मांडली गेली आणि म्हणून जे जे थॉम्सन ऍटॉमिक मॉडेल या ठिकाणी रिजेक्ट केलं गेलं. बघा, जे जे थॉम्सन मॉडेलचे दोन जे महत्वाचे ऑब्झर्वेशन रिजेक्ट केले गेले, टोटल मास ऑफ ऍटम इज ड्यू टू टोटल स्पिअर, हे रिजेक्ट केले गेले. आणि दुसरं, दॅट इज यू कॅन से टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज इज स्प्रेड थ्रू आउट द स्पिअर, हे पण रिजेक्ट केलं गेलं. आणि त्याच्यामुळं ही पूर्ण थेअरी त्याच्यामध्ये गेली. क्लिअर विथ दिस? सो दॅट इज व्हॉट वी कॅन से. सो हे मॉडेल ज्यावेळेस रिजेक्ट केलं गेलं, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट मॉडेल, दॅट इज कॉल्ड रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल. सो वी हॅव सेकंड, दॅट इज कॉल्ड रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल. सो आता लक्षात घ्या, रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल जर आपण पाहिलं तर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये आपल्याला माहिती ऑलरेडी, तुम्ही 10th ला पाहिलेलं आहे. Rutherford was a very genius scientist, and you discuss about this Rutherford's atomic model. Okay. तर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये काय काय येतं लक्षात घ्या. नंबर वन रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये येतं एक्सपेरिमेंट. नंबर 2, that is observations. Number 3, conclusions. Number 4, atomic model. And number 5, drawback. So this लक्षात घ्या. आता जनरली कुठली पण थिअरी, कुठलं पण ॲटॉमिक मॉडेल असंच असतं. पहिला एक्सपेरिमेंट असतो, नंतर ऑब्झर्वेशन असतात, त्याच्यावरती कन्क्लुजन असतात, ॲटॉमिक मॉडेल असतं आणि ड्रॉबॅक असतं. त्यामुळं रुदरफोर्डचं हे जे सगळं आहे ते तुम्ही ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे की रुदरफोर्डने कुठला एक्सपेरिमेंट केला हे आपण 10th ला पाहिलेलं आहे. रुदरफोर्डचे काय ऑब्झर्वेशन होते हे आपण पाहिलेलं आहे. रुदरफोर्डनी ते एक्सपेरिमेंट ऑब्झर्वेशन काय कन्क्लुजन काढले ते आपण पाहिलेलं आहे. रुदरफोर्डचं ॲटॉमिक मॉडेल काय त्याच्यावर मांडलं, कुठलं मॉडेल आपल्यासमोर मांडलं ते आपण पाहिलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतो त्याचे ड्रॉबॅक्स. सो त्याचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत हे पण आपण याच्यामध्ये पाहतो. त्यामुळे आपल्याला पाहिजे की बेसिकली रुदरफोर्डचा एक्सपेरिमेंट काय आहे, त्याचे ऑब्झर्वेशन, ॲटॉमिक मॉडेल अँड ड्रॉबॅक्स हे आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहिजे. ठीक आहे. आता रुदरफोर्डच्या ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये त्याचा एक्सपेरिमेंट काय होता, सगळ्यात पहिला आपण एक्सपेरिमेंट पाहूया. सो आपल्याला माहिती आहे की रुदरफोर्ड टूक रेडिओ मटेरियल. Rutherford took a radioactive material and this box, and this is, you can say, okay. So lead box. This is the lead box in which you took a radioactive material which emits the alpha radiations. So it emitted the alpha radiations. Alpha radiations are allowed to pass through the slits, and that is allowed to pass here on this gold foil. So here is the gold foil, and this gold foil was wrapped here. It is surrounded by a photographic plate. So this is, you can say, a photographic plate. This is so that this was the experiment, you can say. So see now, this is a radioactive material. There is alpha rays, radioactive material. Radioactive material. These are nothing but the alpha ray. Alpha rays. This is nothing but the slit. This one, and this is nothing but the zinc sulfide screen, which is a called as a photographic plate, and this is nothing but the gold foil. Gold foil. So this is the experiment. म्हणजे रुदरफोर्डने काय केलं लक्षात घ्या. रुदरफोर्ड टू रेडिओ एलिमेंट, रेडिओ एलिमेंट डायरेक्ट घेतात, त्याच्यामध्ये ते लेड बॉक्स मध्ये ठेवले, आणि दिस इज द ओनली ओपनिंग थ्रू विच दिस रेडिएशन्स कम्स आउट. कारण ह्या रेडिएशन्सला एक्सपोजर म्हणजे कॅन्सर. लक्षात घ्या. दिस इज व्हेरी क्लिअर अँड सायंटिफिक गोल. Exposure to the radiations, alpha, beta, gamma radiations leads to the cancer. That's why they are kept in lead box. Lead box मध्ये घेतलं, there is opening. Here is a slit. Slit म्हणजे एक जार प्रकारचा पुट्टा आहे, and that's why it's इकडून जाणारे जे रेडिएशन्स ते थांबवले जातात. So here is a small hole through which the radiations are bombarded over this gold foil. तर या ठिकाणी थिन गोल्ड फॉइल आपल्याला या ठिकाणी मिळते, आणि त्याच्या अवतीभोवतीला या ठिकाणी झिंक सल्फाइड स्क्रीनची एक व्रॅप केलेली आहे. झिंक सल्फाइड स्क्रीन या ठिकाणी लावलेली आहे. ठीक आहे. आता काय होतं,
त्याने एक्सपेरिमेंट काय केला, ही टूक अल्फा रेडिएशन्स अँड बॉम्बार्डेड विथ गोल्ड फॉइल. गोल्ड फॉइलवर त्यांनी ते बॉम्बार्ड केले अँड ही मेड सम ऑब्झर्वेशन्स. त्यामुळे हा झाला त्याचा एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मध्ये काय केलं, ही टूक अ रेडिओ एलिमेंट, then alpha radiations, and he bombarded alpha radiations with gold foil, and it was surrounded with a zinc sulfide screen. That is also called as a photographic plate. This photographic plate was very, is always very sensitive towards the light. ही लाईट साठी फार सेन्सिटिव्ह असते. अशा प्रकारची फोटोग्राफिक प्लेट या ठिकाणी ठेवली, त्याला झिंक सल्फेट स्क्रीन असं पण म्हटलं जातं. What are the observations? What are the observations? He found that when a gold foil is bombarded with alpha radiations, he found the scattering of alpha radiations. Many of the alpha radiations passes through the gold foil, and this is black and white. Some suppose reflection less than 90. Some suppose reflection greater than 90. And very, very few, there is one about 20,000 or 30,000 radiations comes exactly in the right direction. So this is, you can say, uh, scattering of alpha radiations. So when alpha radiations are bombarded on the gold foil, most of the alpha radiation passes through the gold foil. It's important. Most of the alpha radiations passes through the gold foil. Now, alpha radiations are not visible by naked eye. लक्षात ठेवा. मुघड्या डोळ्यांनी अल्फा रेडिएशन आपल्याला दिसत नाही. पण काही काळाने हे लक्षात आलं की ही स्क्रीन ह्या ठिकाणी ब्लॅक होते, नंतर इथं ब्लॅक होते, सर्वात जास्त इथं ब्लॅक होते, नंतर हे ब्लॅक स्पॉट मिळतात, नंतर या ठिकाणी पण ब्लॅक स्पॉट मिळतात. आणि जर इथं आपण काय लावलं जे झिंक सल्फेट स्क्रीन, तर ती पण थोडीशी ब्लॅक होते, अत्यंत थोडीशी ब्लॅक होते. म्हणजे ह्याचा अर्थ त्याच्यावरती रेडिएशन बंबार्ड झालेले आहेत. याचा अर्थ रेडिएशन त्याच्यावरती बंबार्ड झालेले. मग इथं हे सगळ्यात जास्त ब्लॅक आणि इथं झालेले, म्हणजे मॅक्झिमम रेडिएशन इथं बंबार्ड झालेले. त्यानंतर ह्या ठिकाणी, या दोन्ही ठिकाणी इथं पण रेडिएशन बंबार्ड झालेले, आणि नंतर या ठिकाणी, म्हणजे या ठिकाणी पण रेडिएशन बंबार्ड झालेले असा त्याचा अर्थ होतो. आणि म्हणून हे इम्पॉर्टंट आहे की दॅट इज ऑब्झर्वेशन झालं. Most of the radiation passes through the gold foil and strikes over here, and that's why it is black. Few radiation suffers the reflection less than 90, and that's why it is black and here. Very few radiation suffers reflection here, and that's why greater than 90 degree, and that's why it is black and here. Very, very, very few. That is 1 out of 20,000 radiations comes exactly in back direction. So that were the observations. हे त्याचे ऑब्झर्वेशन आहेत. आता हे कसं होऊ शकतं, तर ह्याच्याबद्दल दुसरं एक असं त्यांनी मॉडेल मांडलं की सपोज ही जी काय ही सपोज गोल्ड फॉईल आहे, म्हणजे आपण ही मांडली ही गोल्ड फॉईल, आणि ह्या गोल्ड फॉईल मध्ये हे सपोज या ठिकाणी ऍटम्स आहेत. सो दिस आर द ऍटम्स ऑफ गोल्ड फॉईल. आता रेडिएशन जे आले, these are the radiation which passes through the gold foil. Most of the radiations which passes through the gold foil, हे असे रेडिएशन गोल्ड फॉईल मध्ये पास होतात. ओके, काही रेडिएशन जसं की हे रेडिएशन पाहतो आपण सपोज द रिफ्लेक्शन, म्हणजे आता ह्या ऍटम मध्ये समजा या ठिकाणी आपला रेडिएशन आला तर असा डिफ्लेक्ट होतोय, या ठिकाणी रेडिएशन आला असा डिफ्लेक्ट होतोय, लाईक दिस वन. आणि जर हे रेडिएशन फारच न्यूक्लियस जवळ आले तर मात्र ह्या अशा प्रकारचं डिफ्लेक्शन आपल्याला मिळतं. सो फारच न्यूक्लियस जवळ तर अशा प्रकारचं डिफ्लेक्शन मिळतं. आणि हा जर रेडिएशन डायरेक्ट न्यूक्लियस वरती अटॅच झाला तर तो एक्झॅक्टली बॅक डिरेक्शन परत येतो. म्हणजे हे जर आपण स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम पाहिलं लाईक दिस वन, आता इथून जाणारे रेडिएशन सरळ निघून जातील. जे थोडेसे न्यूक्लियसच्या जवळ येतील ते असे जाऊ शकतात, जे फारच जवळ येतील ते असे जाऊ शकतील. ओके, आणि जो डायरेक्ट न्यूक्लियस वरती स्ट्राईक करतो एक्झॅक्टली बॅक डिरेक्शन परत येऊ शकतो. म्हणजे हे एका ऍटम मधलं स्ट्रक्चर आहे. एका ऍटम मधल्या स्ट्रक्चर मध्ये हाऊ दिस रेडिएशन्स अल्फा रेडिएशन्स आर डिफ्लेक्टेड. सो ही स्टडीड द डिफ्लेक्शन्स ऑफ अल्फा रेडिएशन्स. So that was the observation. See, the observation is most of the radiation passes through the gold foil. Most of the radiation passes through the gold foil, and that's why it is black and here. Very few suppose the deflection less than 90. काही रेडिएशन 90 डिग्री पेक्षा कमी मध्ये डिफ्लेक्ट झाले, त्यामुळे इथं ब्लॅक झालं. आणि काही रेडिएशन 90 डिग्री पेक्षा जास्त डिफ्लेक्ट झाले आणि त्यामुळे या ठिकाणी ब्लॅक झालं. आणि फारच कमी 20,000 मध्ये 30,000 मध्ये एक रेडिएशन परत येतो, डायरेक्ट तडकून परत येतो. म्हणजे असं काहीतरी पार्ट ऍटम मध्ये असला पाहिजे की ज्याच्यामुळे तो रेडिएशन एक्झॅक्टली परत येतो. अशा प्रकारचे ऑब्झर्वेशन त्यांनी मांडले. त्या आधारे काही निष्कर्ष काढले. निष्कर्ष, कन्क्लुजन आपण टाकलं. आता कन्क्लुजन काय, ज्या अर्थी मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पासेस टू द गोल्ड फॉईल, दॅट मीन्स देयर मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस. ज्या अर्थी रेडिएशन त्याच्यामधून पास होतात गोल्ड फॉईल मधून, त्या अर्थी एम्प्टी स्पेस असली पाहिजे, मोकळी जागा असली पाहिजे. त्याशिवाय रेडिएशन जातील कसं. आता आपण घरातून बाहेर जातो, तिथं दरवाजा तिथूनच बाहेर जातो, भिंतीतून बाहेर जाऊ शकत नाही.
तसं रेडिएशन गोल्ड फॉइल मधून पास होतात म्हणजे ऍटम मध्ये लार्ज एम्प्टी स्पेस असली पाहिजे की मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल. काही रेडिएशन जे डिफ्लेक्शन सफर होतात ते या तर पॉझिटिव्ह चार्ज पासून पास होतात किंवा मग ह्याच्यामध्ये असणार इलेक्ट्रॉन जे ऑलरेडी निगेटिव्ह चार्ज आहे, कारण अल्फा रेडिएशन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. ते अल्फा रेडिएशन ज्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. मग पॉझिटिव्ह चार्ज समजा हा इलेक्ट्रॉन आहे, हा पॉझिटिव्ह चार्ज जर इलेक्ट्रॉनच्या जवळ चालला तर तो डिफ्लेक्ट होणं साहजिक आहे. थोडाफार डिफ्लेक्ट होणं साहजिक आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस अल्फा रेडिएशन जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे हा इलेक्ट्रॉनच्या जवळपासून जाईल त्यावेळेस थोडं डिफ्लेक्ट होणं शक्य आहे. त्यामुळे हे जे डिफ्लेक्शन आहे हे त्याच्यामुळे मिळू शकतात. हे पण डिफ्लेक्शन, आता हे डिफ्लेक्शन कदाचित असं होईल की याच्या ऍटम मध्ये हायली डेन्स एरिया कुठंतरी असणं गरजेचं आहे, हायली डेन्स एरिया. तर ज्याच्यामुळं हे रेडिएशन ह्या बाजूने डिफ्लेक्ट होतात आणि जो एक वन रेडिएशन आउट ऑफ 20,037 एक्झॅक्टली बॅक डिरेक्शन येतो तो रेडिएशन एक्झॅक्ट हायली हायली डेन्स एरियावरती स्ट्राईक झाला पाहिजे म्हणून तो परत येऊ शकतो. कन्क्लुजन मध्ये हे महत्वाचं होते. Most of the radiation passes through the gold foil. That's why there is a large empty space. Some suffers the deflection. There should be a positive charge, a negative charge because of which they deflect. The deflection greater than 90 may be due to these radiation passes nearby a positive charge. And one radiation comes exactly in right direction. That means there must be a highly dense area at the center of an atom on which that strikes and comes exactly in right direction. हा जो परत जाणारा एकच रेडिएशन आहे 20,000 पेक्षा हा न्यूक्लियस वरती हायली डेन्सिटीवरती स्ट्राईक झाला पाहिजे म्हणून तो परत येऊ शकतो. अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी आपण पाहतो. दिस इज द कन्क्लुजन what he has drawn, and based on that he put for the atomic model, and then we'll discuss the drawbacks. So let's see tomorrow. Till then, bye bye. Thank you very much. Good day everyone.